morning, students. Let us start our 11th Computer Science, Chapter 2, Part 1, Number Systems. Dear children, in this chapter we are going to know how the computer interprets and stores data in the memory, and also we are going to learn various data representations. Okay, in this part we are going to learn those two objectives. Let us see what is number systems. Before that, in this number system, we know well data and information. So the term data comes from the word datum, which means a raw fact. Raw fact means what? Unprocessed data. Unprocessed data. So that means it fact about a people, places or some objects. So இது வந்து one word. The term data comes from the word datumங்கிறது வந்து one word. Okay. So data அப்படின்னு நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த நம்பர் சிஸ்டம்ஸில் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து டேட்டாவை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுதான் மெமரியில் வந்து எப்படி போய் ஸ்டோர் ஆகுறது, டேட்டா எப்படிலாம் போய் ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுனால தான் we need to learn about data. See, here in your book they have given one example, that is letter name, age, class, see, and marks, subject, 5 variables they are given. So we are going to assign the values to that variables. Okay, now let us assign a value to each of these variables. So that means here I have assigned the value Magilini to the variable name, and also the number 16 to age, then 11 to class, 100 to mark. That is subject to, that is computer science to the subject variable. Subject is a variable here, computer science is a value. In the left hand side all are variables except the signs, and then in the right hand side all are values. We are assigning the values to the variables. Oh, this is the best example for data. So when this data is processed, in the previous one we know only these are all data. So after process the data we get an information. What information? Yes, Magilini is 16 years old. She is studying in class 11, and also she has scored 100 marks in computer science. Isn't it? Yes, okay. Let us see the data representations. I told you through the input devices we can given the data to the computer, but the computer handled the data in the form of 0 and 1. So data, that means I told you we have given the data in the form of alphabets, characters, and special characters and so on, isn't it? But the computer handle those data, that means should be converted to 0 or 1. Those 0 or 1 digits are called by machine language and also called binary digits. That is shortly we called it as bit. Okay, so a bit is the short form of binary digit which can be 0 or 1. It is a basic unit of data in computers. Bit means 0 or 1. The next one, this is also a data representation. We called it as nibble. Nibble is a collection of 4 bits. Here I have given the example 0011, 0011 and 4 zeros, that is 4 digits. Next, last one, byte. A collection of 8 bits is called byte. Here byte is considered as the basic unit of measuring the memory size in the computer. Byte is the basic unit of measuring the memory size in the computer. At last, that also one word. Word length means what? That means word length refers to the number of bits processed by the computer's CPU. CPU means what? Yes, central processing unit. Central processing unit. For example, a word length can have 8 bits. That means word length may be 8 bits, 16 bits, 34 bits, 32 bits, 64 bits. Isn't it? So computer memory, that is depending upon the CPU, computer's CPU. This is called word length. Clear, children? So next one, data representations. They are given in a book, that is like a pyramid.
First one is bit, the second nibble. Bit means 0 or 1, only 2 digits. Nibble 4 bits, byte 8 bits, kilobyte 1024 bytes, megabyte 1024 kilobyte, okay. Gigabyte 1024 megabyte, terabyte 1024 gigabyte. ஆக்சுவலாக கேபிட்டல் பி போட்டிருந்தாங்கன்னா அது பைட்டு, ஸ்மால் பி போட்டிருந்தா அது பிட்டு, ஓகே. கேபிட்டல் பின்னா பைட், ஸ்மால் பின்னா என்னது பிட்டு, ஓகே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரோட மெமரி வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோபைட்டாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லைனா மெகாபைட்டாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக நார்மலாக நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் 1 கிலோவோ 1 லிட்டரோ எடுத்துக்கிட்டால் அது என்னவாக இருக்கும் 1000 மில்லி லிட்டராக இருக்கும், இல்லைனா 1000 கிலோகிராமாக இருக்கும், அப்படி தானே. இது வந்து டெசிமல் ஃபார்ம். ஆனால் பைனரியில் வந்து 1 கிலோ பைட்டுங்கிறது எத்தனை பைட்ஸ் அப்படின்னா 1024 பைட்ஸ், 1024 பைட்ஸ், ஓகே. ஸோ தட் இஸ் 2 to the power of 10, 2 to the power of 10. இதில் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு, அதுதான் மெமரி சைஸ் வந்து. ஆக்சுவலாக அந்த மெமரி சைஸ் வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து கிலோபைட், பைட் வந்து 2 to the power of 0, கிலோபைட், மெகாபைட், பைட்னா 8, தட் இஸ் 10 to the power of 0. பைட் வந்து 10 to the power of 0னா அதோட மல்டிபிள்ஸ், ஓகே. அடுத்தது கிலோபைட்டு, கிலோபைட் வந்து 2 to the power of 10, தட் இஸ் 1024. மெகாபைட்டுங்கிறது 2 to the power of 20. அப்புறம் வந்து ஜிகாபைட் வந்து 2 to the power of 30. டெராபைட் வந்து 2 to the power of 40. பீட்டா 2 to the power of 50. எக்ஸா 2 to the power of 60. ஜீட்டா 2 to the power of 70. யோட்டா 2 to the power of 80. இதில் ஒன் வேர்டு எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா கிலோ பைட்னா 2 to the power of என்ன, ஜீட்டா பைட்னா என்ன, யோட்டா பைட்னா என்ன, எக்ஸா பைட்னா 2 to the power of வாட் அப்படி கேட்பாங்க, சரியா. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க. நார்மலாக வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் உள்ள கேரக்டர்ஸை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் பைட்ஸ். பைட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பைட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ரெப்ரசன்ட் த கேரக்டர்ஸ் இன் எ டெக்ஸ்ட். ஸோ அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கேரக்டர் செட்டையோ நம்பர்ஸு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோடிங் ஸ்கீம்ஸ்னு இருக்குது. அது இந்த சாப்டரில் நீங்கள் படிப்பீங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம படிக்க போகிறது வந்து ஆஸ்கிங்கிற ஒரு கோடிங் ஸ்கீம் படிக்க போகிறோம். ஆஸ்கி ஷார்ட்டாக வந்து ஆஸ்கி சொல்லுவாங்க. அதை வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச். அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச். ஆக்சுவலாக இதுதான் காமன்லி யூஸ்டு கோடிங் ஸ்கீம். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கேரக்டர் செட்டையும் நம்பர்ஸையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இதில் வந்து ஒவ்வொரு பைனரி வேல்யூ, ஈச் பைனரி வேல்யூ பிட்வீன், ஈச் பைனரி வேல்யூனா 0 to 127க்கு உள்ள பைனரி வேல்யூ. இப்போ 0க்கு ஒரு பைனரி வேல்யூ, 1க்கு பைனரி வேல்யூ, 2க்கு அப்படியே 127 வரைக்கும் உள்ள பைனரி வேல்யூஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க டு ரெப்ரசன்ட் த ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர். அப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. மீதியெல்லாம் உங்களுக்கு புக்கில் பேக்கில் ஒரு பெரிய டேபிளே கொடுத்துருக்காங்க, அதில் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். பேஜ் நம்பர் நான் சொல்கிறேன். ஆஸ்கி வேல்யூ ஃபார் பிளாங்க் ஸ்பேஸ், எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து 32. இது ஒன் வேர்ட் கேட்கலாம். நியூமரிக் வந்து 0க்கு 48, 0க்கு 48. பிளாங்க் ஸ்பேஸ்க்கு வந்து 32 அப்படின்னா 0 அப்படி ஒவ்வொன்றா பிளாங்க் ஸ்பேஸு. அடுத்து வந்து எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சைன் இருக்கும், அதுக்கு வந்து 33. டபுள் கோட்ஸ்க்கு 34, ஹேஷ்க்கு 35, டாலருக்கு 36, ஆம்பர்சன்ட் சிம்பிள் வந்தால் 38. இதே மாதிரி வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஸ்டார்டிங் நம்பர் 32லேருந்து 126 வரைக்கும் இருக்கும், சரியா. இதில் வந்து அடுத்து 0 சொன்னோன்னா 0 வந்து 48, அப்போ 1ன்னா 49, அப்படி 9 வரைக்கும் 57 வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆஸ்கி வேல்யூஸ் ஃபார் லோவர் கேஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸ். ஆக்சுவலாக ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 97, 98, 19, அப்படி ஸ்மால் இசட் வரைக்கும் 122. லைக் தேட் அப்பர் கேஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸ், தட் இஸ் கேபிட்டல் ஏக்கு ஸ்டார்டிங் 65, 66, 67 அப் டு கேபிட்டல் இசட் வரைக்கும் 90. இதுதான் ஆஸ்கி கோடிங் ஸ்கீம் டு ரெப்ரசன்ட் கேரக்டர் செட் அண்ட் நம்பர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நம்பர் சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து மொத்தம் 4 இருக்குது. ஒன்று டெசிமல், பைனரி, ஆக்டல், ஹெக்ஸாடெசிமல். இந்த டெசிமலில் வந்து அதனோட பேஸ் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 10. பைனரிக்கு வந்து 2ன்னு இருக்கும்.
அப்புறம் வந்து ஆக்டலுக்கு வந்து 8, ஹெக்ஸாடெசிமல்னா 16. என்னென்ன டிஜிட்ஸ்லாம் டெசிமலில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 0லேருந்து 9 வரைக்கும், 0 to 9 இது டெசிமல். இதுதான் வந்து காமன் கோடிங் சிஸ்டம், நம்பர் சிஸ்டம். பைனரியில் வந்து 0 and 1 ஒன்லி 2 டிஜிட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பேஸ் வந்து இதில் 2 இருக்கா, அப்போ 0 and 1 மட்டும் தான் வருது. இதில் பேஸ் 8 இருக்கா ஆக்டலில், 8க்கு முந்தின நம்பர் வரைக்கும் எடுத்திருப்பாங்க. இதில் 2க்கு முன்னாடி எடுத்திருக்காங்க பார்த்தீங்களா பைனரியில், அதே மாதிரி ஆக்டலுக்கு 8க்கு முன்னாடி வரைக்கும் எடுத்திருப்பாங்க, 0 to 7. அப்போது டெசிமலுக்கு என்ன வரணும், 10க்கு முந்தின நம்பர் என்னது 9, ஸோ 0 to 9. ஹெக்ஸாடெசிமலுக்கு என்ன வரணும், 16க்கு முன்னாடி. ஆக்சுவலாக ஹெக்ஸாடெசிமலில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, அதில் கோடிங்ஸ் வந்து என்ன மாறி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான். ஹெக்ஸாடெசிமலில் அதில் வந்து மொத்தம் 16 சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை சிம்பிள்ஸ்னு நம்ம சொல்லணும். எதெல்லாம் அப்படின்னா 0 to F வரைக்கும், அந்த நொட்டேஷனுக்கு பேர் தான் ஹெக்ஸாடெசிமல். ஆக்சுவலாக 0 to மொத்தம் 16 சிம்பிள்ஸில் ஃபஸ்ட்டு 10 சிம்பிள்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா, அப்படியே டெசிமலில் என்ன இருக்கோ, டெசிமலில் என்ன இருந்துச்சு 0 to 9 இருந்துச்சா, அதை எடுத்துக்கிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஏக்கு 10, பிக்கு 11, சிக்கு 12, டிக்கு 13, இக்கு 14 அண்ட் எஃப்க்கு 15. இப்படி தான் அந்த நொட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹெக்ஸாடெசிமலில் மட்டும். ஓகே, இதை மட்டும் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்பரிங் சிஸ்டமில் வந்து பேஸ் வேல்யூனா என்ன, ரேடிக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். பேஸ் வேல்யூனா என்ன, ரேடிக்ஸ்னால் என்ன. நம்பரிங் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் த வே ஆஃப் ரெப்ரசன்டிங் த நம்பர்ஸ். அதுதான் த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் நம்பரிங் சிஸ்டம் இன் ரியல் லைஃப் இஸ் கால்ட் decimal number system. One word, book interior one word, the most commonly used numbering system in the real life is called decimal number system. அப்போ அதர் நம்பர் சிஸ்டம்லாம் என்ன அப்படின்னு இப்போ தான் பார்த்தோம், அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனில் பார்த்தோம். என்னதெல்லாம், பைனரி, ஆக்டல், ஹெக்ஸாடெசிமல். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு நம்பர் சிஸ்டமும் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை பை பேஸ் வேல்யூ ஆர் ரேடிக்ஸ் பார்த்தோமா. பைனரிக்கு 2 பார்த்தோமா, ஹெக்ஸாக்கு 16 பார்த்தோமா, ஆக்டலுக்கு 8 பார்த்தோமா, டெசிமல் 10 பார்த்தோமா. ஸோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பேஸ் வேல்யூ ஆர் ரேடிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, பேஸ் வேல்யூ ரேடிக்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் கிடையாது, கவுண்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ், எத்தனை டிஜிட்ஸு. இப்போ பைனரி எடுத்துக்கோங்க, 0வும் 1 தான் இருந்துச்சு, இப்போ எத்தனை டிஜிட்ஸு 2 டிஜிட்ஸ். டெசிமல் எடுத்துக்கோங்க, 0 to 9 போட்டிருந்தோமா, இப்போ எத்தனை டிஜிட்ஸு 10 டிஜிட்ஸ். அதுதான் என்னது, எஸ், ரேடிக்ஸ் ஆர் பேஸ். ஸோ இது வந்து பொசிஷனல் நம்பரிங் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் நம்ம இந்த ரேடிக்ஸை. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம். டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் ஏற்கனவே நம்ம பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனில் பார்த்ததெல்லாம் அதில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பார்ப்போம். நான் சொன்னேன், ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் 0 to 9 digits, the டோட்டலாக 10 digits, and then it's the oldest and most popular number system. And also in the positional number system, each decimal digit is weighed relative to its position in the number. For example, 148 is a decimal number. I am going to expand it. How we can expand in the form of, I told you, 10. 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2. Here 10 raised to a power, that is corresponding to that position. And this means that each digit in the number is multiplied by 10 raised to a power corresponding to that digit position. Okay, this is a decimal number system. So the next one, binary number system. Here I told you 0 and 1 only 2 digits, so the numbers are represented to the base 2 and all the positional multiplies are the powers of 2. அதில் வந்து பொசிஷனல் மல்டிப்ளைஸ் என்ன வந்துச்சு 10 இருந்ததா, இதில் என்ன போட்டிருப்போம் 2, லாஸ்ட்லேருந்து 0 1 2 3 அப்படி போட்டிருப்போம், அப்படி தானே. ஸோ இதுதான் என்னது பைனரி நம்பர் சிஸ்டம். இதில் ஆக்சுவலாக இந்த லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட் இங்கே என்ன நம்ம எடுத்துருக்கோம் பைனரி நம்பர்னு, எக்ஸாம்பிளுக்கு 1010 எடுத்துருக்கோமா. இதை பாருங்கள், லாஸ்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்பி எல்எஸ்பின்னு போட்டிருப்பேன். ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ளது வந்து என்னதுன்னா மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட். ஸோ இதில் தான் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட்டில் தான் லார்ஜஸ்ட் பொசிஷனல் வேல்யூ இருக்கும். லார்ஜஸ்ட் பொசிஷனல் வெயிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த 2 to the power of 3 இருக்குதா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 2 to the power of 3, அது எந்த இடத்துல இருக்கும், மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட், தட் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில். அதே இது நீங்கள் லாஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ்பின்னு இருக்கும், லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட். அதில் பாரு பொசிஷனல் வேல்யூ 2 to the power of 0 இருக்கும், சரியா. ஸோ இதுக்கு அந்த எல்எஸ்பி ஆஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பொசிஷனல் வேல்யூ, எம்எஸ்பி ஆஸ் த லார்ஜஸ்ட் பொசிஷனல் வேல்யூ. ஓகே, this is the binary value number system. Next, octal number system. Here 0 to 7, that means 8 digits used. Each octal digit has its own positional value 8.
as the power of 8. Okay. In decimal 10 positional value, binary means 2, octal means 8. So here I have taken 6, 7 to 8, base 8, base or radix 8. Okay. So 6 into 8 to the power of 2 plus 7 into 8 to the power of 1 plus 2 into 8 to the power of 0. This octal sequence has the following decimal equivalent. So decimal equivalent, that's why I have written 442, the base value as 10. Okay. See, next one, hexadecimal number system. Hexadecimal number system represented using base 16. 16 symbols are used here. The first 10 symbols are the same as in the decimal system, 0 to 9. Remaining symbols are taken from the first 6 letters of the alphabet sequence, that is A to F, where A represents 10, B represents 11, C represents 12, D represents 13, E represents 14, F represents 15. Thank you, children. Up to this we have seen number system, coding schemes, and then data representation. We will meet you in the next video. Thank you, children.